Hello students, today you are going to study few more phylums of kingdom Animalia. Let us see next phylum, that is phylum Platyhelminths. Phylum number 4, Platyhelminths. So this word is basically made up of two basic words, platy and helminths. This word is basically made up of two words, platy and helminths. Platy means flat and helminths means worm. That's why these animals, those who belong to phylum Platyhelminths, are commonly called as flat worms. So this phylum Platyhelminths means it is a worm of flat worms. Okay, it is a phylum of flat worms. For example, Planaria, second one is Tinea, and the third one is Fasciola. So these are few examples of this phylum Platyhelminths. Okay, so today you are going to study first phylum, that is phylum Platyhelminths, a phylum of flat worms. हे बघ, हा लिव्हर फ्लूकचा एक्झाम्पल इथे मी ड्रॉ केलेला आहे. हा लिव्हर फ्लूक आहे. So this liver fluke shows a excretory pore, then the mouth, then the oral sucker, as well as a head lobe. Understood? Let us see few characteristic features of this phylum or characters of this phylum Platyhelminths one by one. Okay? So these are basically, as I said earlier, these worms are flat worms. These are not only flat, these are dorsiventrally flat. Dorsal म्हणजे वरची बाजू, वेंट्रल म्हणजे खालची बाजू, म्हणजे वरून आणि खालून चपटे जे असतात त्यांना डॉर्सिव्हेंट्रली फ्लॅट असं म्हणतात. सो दीज वर्म्स आर डॉर्सिव्हेंट्रली फ्लॅट. Second character is these worms are acoelomates. It means that coelom means it is a cavity present between a body wall and the alimentary canal. So that cavity is called as a coelom cavity. So that coelom cavity is totally absent in these animals, those who belong to the phylum Platyhelminths. That's why these are known as, all these animals are basically acoelomates. It means that coelom cavity is absent in these animals. Okay, so these are acoelomate. Next one is, these are triploblastic, having three body walls, that is the ectoderm, mesoderm and the endoderm. Okay, ectoderm आहे, mesoderm आहे आणि endoderm आहे, म्हणून हा triploblastic असं म्हणतात. Then first time these animals show a organ level type of organization, organ grade type of organization. Not first time, a few more examples are there before this one. So these animals show organ level type of organization. Second character is, they show organ level type of organization, म्हणजे यांच्यामध्ये organ develop झालेले पाहायला मिळतात. Okay, then the most important thing is that these are mostly endoparasite, म्हणजे होस्टच्या आतमध्ये जगतात. होस्ट मध्ये आतमध्ये होस्टच्या शरीरामध्ये जगतात आणि होस्ट मधून ते रेडीमेड फूड मटेरियल सक करतात. अशा पद्धतीने त्यांना पॅरासाइट्स म्हणतात. पण ते आहेत ते एंडोपॅरासाइट आहे. एंडोपॅरासाइट म्हणजे होस्टच्या आतमध्ये जगणारे. सो दीज एनिमल्स आर बेसिकली endoparasites. Okay, while very few animals are free living. Okay, free living सुद्धा आहेत काही, आणि काही जे आहेत ते कशा आहेत, endoparasites आहेत. Then these animals have suckers and hookers for a proper attachment inside a host. With the help of suckers, बघा इथे हा जो एनिमल आहे तिथे ओरल सकर आहे. या ओरल सकर थ्रू काय करू शकतो, तो होस्ट मधून फूड मटेरियल, रेडीमेड फूड मटेरियल काय करू शकतो, तो सक करू शकतो. त्याचप्रमाणे त्याला हुकर सुद्धा असतात. समजतंय का, हुक सारखे असे हुकर्स असतात की ज्याच्यामुळे ते प्रॉपरली अटॅच होऊ शकतात होस्ट मध्ये, होस्टच्या बॉडीला व्यवस्थितपणे आतून ते अटॅच होऊ शकतात. सो दे हॅव सकर्स एज वेल एज हुकर्स फॉर अ प्रॉपर अटॅचमेंट इनसाइड ए होस्ट. ओके, देन दे हॅव ए इनकम्प्लीट ब्लाइंड सॅक, ए बॉडी प्लेन. यांच्यामध्ये जो बॉडी प्लेन आहे तो कोणत्या प्रकारचा आहे, इनकम्प्लीट ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लेन आहे. अंडरस्टूड? So this is simply regarding few characters of these animals, those who belong to phylum Platyhelminths. Let us move towards the one more character, that is have a flame cells. They have flame cells or protonephridia. These are special cells which are known as flame cells.
and it is a characteristic feature. Presence of flame cells or a protonephridia cells is a characteristic feature of this phylum, that is platyhelminths. Means platyhelminths have flame cells or protonephridia to perform special functions like the digestion as well as osmoregulation. So both these processes take place through these special cells which are called as flame cells or protonephridia. Understood? So this is simply regarding the different character of these animals, those who belong to platyhelminths. Understood? तर अशा पद्धतीने यांच्यामध्ये ही स्पेशालिटी बघायला मिळते की यांच्यामध्ये फ्लेम सेल किंवा त्यांना प्रोटोनेफ्रिडिया आहे की त्याच्या थ्रू ते डायजेशन पण करू शकतात आणि त्याचप्रमाणे काय करू शकतात, ऑस्मो रेग्युलेशन सुद्धा करू शकतात. Understood? Now just move towards the few more characters of these animals, those who belong to platyhelminths. These are hermaphrodite. Now this is a new term, that is hermaphrodite. Hermaphrodite means bisexual. It means that both sex organs are present in same animal. Bisexual. Bi means both. Sexual means sex. Okay. यांच्यामध्ये sexual dimorphism बघायला मिळत नाही. It means that these are not sexually different. म्हणजेच काय म्हणतात, सेक्शुअली डायमॉर्फिक. ते सेक्शुअली डायमॉर्फिक नाहीये तर ते काय आहेत, बायसेक्शुअल आहेत. म्हणजेच काय आहेत, हर्मॅफ्रोडाइट आहेत. सो दीज एनिमल्स आर बेसिकली हर्मॅफ्रोडाइट और बायसेक्शुअल. अंडरस्टूड? सो दिस इज सिंपली रिगार्डिंग ए different type of feature found in this particular phylum, that is platyhelminths. It means that these are hermaphrodite. While very few animals have a power of regeneration, okay, power of regeneration and the polyembryonic. ही यांच्यामध्ये स्पेशालिटी आहे. पॉवर ऑफ रिजनरेशन म्हणजे काय, एखादा पार्ट तुटला तर काय होतो, लगेच रिजनरेट होतो काही दिवसानंतर. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉवर ऑफ रिजनरेशन. एज वेल एज पॉलीएम्ब्रियोनिक. पॉलीएम्ब्रियोनिक म्हणजे अनेक एम्ब्रियोज. येते का लक्षात? पॉली मीन्स मेनी and embryo means embryonic. Embryonic means embryos. They have many embryos. That is called as a polyembryonic. Let's see one by one. These are dorsiventrally flat, म्हणजे वरून आणि खालून चपटे आहेत, नो डाऊट. ओके, म्हणूनच त्याला म्हणतात फ्लॅट वर्म्स. म्हणजेच फ्लॅटी म्हणजे फ्लॅट आणि हेल्मिन्स मीन्स फ्लॅट वर्म्स. These are acoelomates. Acoelomates means a coelom cavity is absent. It means that these are acoelomate. त्यांच्यामध्ये coelom cavity बघायला मिळत नाहीये. मी जशा पद्धतीने सांगितलं की coelom म्हणजे काय, इट इज ए कॅव्हिटी प्रेझेंट बिटवीन एलिमेंटरी कॅनल अँड बॉडी वॉल. सो दॅट कॅव्हिटी इज कॉल्ड एज ए coelom cavity. आणि coelom cavity यांच्यामध्ये बघायला मिळत नाही, अबसेंट असते, म्हणूनच यांना म्हणतात acoelomate. ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक. आता याच्यामध्ये 3 बॉडी लेयर्स आहेत मात्र, एक्टोडम, मिझोडम अँड दी एंडोडम. बाहेरचा लेअर, मधला लेअर आणि आतला लेअर. म्हणूनच एक्टोडम बाहेरचा, मिझोडम मधला आणि एंडोडम म्हणजे आतला. So these are triploblastic and they show a organ level type of organization. बघा आता यांच्यामध्ये ऑर्गन्स डेव्हलप झालेले पाहायला मिळतात. ओके, most of them are endoparasite. It means that they live inside host. Okay, while very few animals are free living. They have suckers and hookers for attachment, proper attachment inside a host as well as for outside a host. काही जे आहेत ते फ्री लिव्हिंग सुद्धा आहेत. ओके, then they have incomplete blind sac type of body plan. Then they have flame cells as well as protonephridia. These are special cells. Protonephridia, with the help of those cells, they perform 2 functions. First one is digestion and the second one is osmoregulation. Then these are hermaphrodite. It means that these are not sexually different. म्हणजेच काय आहे ते दोन्ही सेक्स ऑर्गन्स म्हणजे मेल सेक्स ऑर्गन, फिमेल सेक्स ऑर्गन ह्या एकाच एनिमल मध्ये बघायला मिळतात. त्यांना हर्माफ्रोडाइट असं म्हणतात. सिम्पली त्यांना बायसेक्शुअल असं म्हणतात, हे लक्षात घ्या, बायसेक्शुअल. ओके, अँड फ्यू एनिमल्स हॅव ए पॉवर ऑफ रिजनरेशन. यांच्यामध्ये रिजनरेशनची पॉवर आहे आणि काही यांच्यामध्ये पॉलीएम्ब्रियो सुद्धा बघायला मिळतो. दॅट इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनिक. आय होप all of you have understood all these points regarding a phylum platyhelminths. Now just move towards the 5th phylum, that is phylum Aschelminthes. And typical example of these are known as roundworms. आता यांना काय म्हणतात, हे फ्लॅटवर्म होते तर हे कसे आहेत, राउंडवर्म्स आहेत.
येते का लक्षात? राऊंड वर्म्स आहेत. ओके, हिल मीन्स वर्म, एस्कॅल मीन्स राऊंड अँड हिल मीन्स वर्म. असं जे टिपिकल एक्झाम्पल आहे ते एस्कॅरिस. मी इथे ड्रॉ केले बघा. ही जी आहे ती फिमेल आहे, इलॉंगेटेड आहे, आणि हा जो मेल आहे तो कसा आहे? शॉर्ट आहे. As far as Ascaris is concerned, female is longer than the male, and this male shows a posterior end which is curved, and this shows presence of male copulatory organ that is called as a penial CT. बघा, फिमेल मोठी आहे साईजने किंवा लांबीने, आणि जो मेल आहे तो साईजने छोटा आहे, लांबीने छोटा आहे. आणि याचा जो पोस्टेरियर एंड बघा, तोंडाकडची बाजू जी आहे त्याला अँटेरियर एंड म्हणतात. हा जो आहे माउथ कडचा त्याला अँटेरियर एंड म्हणतात. मागे जो आहे पार्ट त्याच्या अपोजिट, तोंडाकडच्या अपोजिट काय आहे, अॅनसचा जो एंड आहे त्याला पोस्टेरियर एंड म्हणतात. तर या मेलचा जो पोस्टेरियर एंड आहे तो कर्व्ड आहे. अँड दिस posterior end also shows presence of male copulatory organ that is called as a penial CT. याच्यामध्ये पेनियल सिटी हा बघायला मिळतो. आता याचे एक्झाम्पल्स बघूया आपण. एस्कॅरिस, ओके, त्यानंतर जो आहे तो वॅकेरिया आहे, त्यानंतर एनसायक्लोस्टोमा. एनसायक्लोस्टोमा सुद्धा आहे, ANCYLOSTOMA. एनसायक्लोस्टोमा, वॅकेरिया, वॅकेरेरिया आहे, वॅकेरेरिया बघा, वॅकेरेरिया, त्यानंतर एनसायक्लोस्टोमा आणि एस्कॅरिस. वॅकेरेरिया, WUCHERERIA, वॅकेरेरिया, एनसायक्लोस्टोमा आणि एस्कॅरिस. ही त्याची टिपिकल एक्झाम्पल आहेत. पैकी एस्कॅरिस मेल, हा मेल एस्कॅरिस आहे, शॉर्टर आहे, तो मेल एस्कॅरिस आहे, इलॉंगेटेड आहे, मोठी जी आहे लांबीने ती फिमेल आहे. याचा जो एंड आहे बघा, फिमेल ही स्ट्रेट आहे. हा जो मेल आहे त्याचा पोस्टेरियर एंड हा जो कर्व्ड आहे, आणि इथे काय आहे? मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे, त्याच्या एंडला त्याला म्हणतात पेनियल सिटी. नाउ द सी कॅरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर फायलम, दॅट इज एस्केलमेंथिस. एस्केलमेंथिस, ओके. सो मोस्ट ऑफ देम आर पॅरासायटिक. याच्यातले बरेचसे जे आहेत ते कशा आहेत? पॅरासायटिक आहेत. ओके, ते एक्टोपॅरासाइट असतील किंवा एंडोपॅरासाइट असतील. बरेचसे जे आहेत ते एंडोपॅरासाइट आहेत. ओके, त्यानंतर जे आहे महत्वाचा पार्ट, मोस्ट ऑफ देम आर पॅरासायटिक एज आय सेड अर्लियर. देन व्हेरी फ्यू आर फ्री लिव्हिंग. काही जे आहे ते फ्री लिव्हिंग आहेत. देन दीज आर इलॉंगेटेड, लॉंग, ओके, सिलेंड्रिकल, ओके, लॉंग सिलेंड्रिकल म्हणजे असे इलॉंगेटेड आहेत ते. ओके, then these are triploblastic. Most important thing is that these are triploblastic and bilaterally symmetrical. It means that their body can be divided into two equal half, okay, at only one plane passing through their center. असा एकच प्लेन आहे बघा. मी काय म्हणतो, बायलॅटरल सिमेट्री म्हणजे काय? त्यांच्या बॉडीमध्ये असा एकच प्लेन आहे की त्या प्लेन मध्ये फक्त त्यांची बॉडी दोन 50-50 पार्ट मध्ये डिवाइड होते. दॅट इज कॉल्ड ऍज ए बायलॅटरल सिमेट्री. त्यांची बॉडी कोणत्याच प्लेन मध्ये जर डिवाइड होत असेल तर त्याला म्हणतात असिमेट्री. आणि त्यांची बॉडी ही कितीही असे वरून म्हणजे सिलेंड्रिकल बॉडी असेल, म्हणजेच काय हायड्रा, आपण टिपिकल हायड्रा किंवा जेलीफिश पाहिलं आपण, यांची जी बॉडी आहे ती आपण कितीही याच्यामध्ये तो सेक्शन मात्र पास झाला पाहिजे त्यांच्या सेंटरमधून. तो काय करू शकतो आपण? डिवाइड करू शकतो ऍट एनी प्लेन. अंडरस्टूड? दॅट इज कॉल्ड ऍज ए सिमेट्री ऑफ हायड्रा अँड सिमेट्री ऑफ ए जेलीफिश इज कॉल्ड ऍज ए रॅडियल सिमेट्री. अनेक त्याचे पार्ट्स पडतात. 50-50 पार्ट हे अनेक प्लेन मध्ये आपण घेऊ शकतो. समजतंय? म्हणजेच ती झाली हायड्रामध्ये झालेली जी सिमेट्री आहे ती रॅडियल सिमेट्री. आपल्यामध्ये आणि यांच्यामध्ये या अॅनिमल्स मध्ये बघायला मिळते ती बायलॅटरल सिमेट्री. आणि पहिला जो आपण फायलम पाहिला तो होता पोरीफेरा. त्या पोरीफेरियन्स जे आहेत सगळे, पोरीफेरियन्स म्हणजे त्यांच्यामध्ये सगळे अॅनिमल्स ते जे आहेत ते असिमेट्रिकल आहेत. येथे लक्षात? तर अशा पद्धतीने हे जे अॅनिमल्स आहेत ते मोस्ट ऑफ देम are parasitic. Very few animals are free living. Okay, these are cylindrical, elongated, no doubt. Triploblastic means they have 3 layers: body layers, ectoderm, endoderm, and the mesoderm. Then these are bilaterally symmetrical. Again, they can be divided into two equal half at only one plane. That is called as a bilateral symmetry. Then the most important thing is that these are pseudocoelomate. Pseudo म्हणजे false and coelo means cavity. त्यांच्यामध्ये कॅव्हिटी असते पण ती फॉल्स बॉडी कॅव्हिटी असते. बघा, पहिले जे होते ते काय होते? प्लॅटियल मीन्स मध्ये येणारे जे आहे ते सिलोमेट आहे, त्यांच्यामध्ये ट्रू बॉडी कॅव्हिटी आहे.
पण ही जी आहे ती फॉल्स आहे म्हणून त्यांना म्हणतात सुडोसिलोमेट त्या कॅव्हिटीला. So these animals are pseudocoelomate. Okay. Then they have a tube within the tube body plane. Understood? They have tube within the tube body plane. So that tube starts with the mouth and ends with the anus. म्हणजे त्या ट्यूबला काय आहे दोन ओपनिंग्स आहेत, कम्प्लीट ट्यूब आहे. That is called as a tube within the tube body plane. Body is and now just see the most important thing is that their body is covered with a tough cuticle. त्याच्यामुळे त्याची जी बॉडी असते ती टफ बनलेली असते. जो क्युटिकल असतो तो टफ असतो. म्हणूनच म्हटलं मी देअर बॉडी इज बेसिकली एंटायरली कव्हर्ड विथ ए टफ क्युटिकल. ओके, सो दे कॅन रेजिस्ट हाय टेम्परेचर ऑल्सो. ओके, ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ क्युटिकल. ओके, देन दी बॉडी हॅज ओनली इलॉंगेटेड मसल्स. बघा यांच्या बॉडीवरती असे इलॉंगेटेड मसल्स आहेत, म्हणजे वरून अगदी शेवटपर्यंत असे इलॉंगेटेड मसल्स आहेत, पण असे सर्क्युलर मसल्स त्यांच्यामध्ये बघायला मिळत नाहीत. So they have elongated muscles starting from their starting point up to the posterior point, starting from anterior point up to the posterior point. So they have elongated muscles, but they lack circular muscles. Okay, circular elongated muscles and lack a circular muscles. Okay, then the alimentary canal is complete. Their alimentary canal is complete, which starts with the mouth and ends with the एनस. यांची जी एलिमेंटरी कॅनल आहे तो डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ती कशी आहे, कम्प्लीट आहे. ही जी माउथ पासून स्टार्ट होते आणि एनस पर्यंत काय येते ती एक्सटेंड होते आणि तिथे तिचा एंड होतो. ओके, सो दी एलिमेंटरी कॅनल इज कम्प्लीट एलिमेंटरी कॅनल. देन फॅरिंग्स आर pharynx. They have pharynx which are well developed. Then excretion. Most important thing is that excretion takes place by canal. त्यांच्यामध्ये जे excretion जे हे होतं ते कॅनल थ्रूच होतं. ओके, एलिमेंटरी कॅनल थ्रूच होतं. सो excretion takes place by canal. Then excreted products are excreted through a pore which is present towards the posterior side. Okay, so excretion takes place through a canal that is called as the alimentary canal. Okay. Then the nervous system has nerve rings and the nerve cord. Okay, nerves. Nerve system has nerve ring and nerves. बघा याच्यामध्ये यांची नर्व सिस्टीम आहे ती स्लाइटली वेल डेव्हलप्ड आहे आणि याच्यामध्ये नर्व रिंग्स आणि नर्व्स पाहायला मिळतात. सो देअर नर्वस सिस्टीम इज बेसिकली मेड अप ऑफ नर्व रिंग्स अँड नर्व्स. ओके, नाउ जस्ट सी मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ दिस फायलम, that is these animals are sexually dimorphic, means males and the females are different. बघा, सेक्शुअल डायमॉर्फिक म्हणजे सेक्शुअली ते वेगवेगळे असतात, म्हणजेच युनिसेक्शुअल. युनि म्हणजे सिंगल, सेक्शुअल मीन्स एकच सिंगल सेक्स ऑर्गन एका अॅनिमल मध्ये. म्हणजे फिमेल सेक्स ऑर्गन जर असेल तर ती झाली फिमेल आणि दुसऱ्या अॅनिमल मध्ये मेल सेक्स ऑर्गन असणार आहे तो झाला मेल. म्हणजे ते सेक्शुअली डिफरंट आहेत. म्हणजेच काय तर एकाच अॅनिमल मध्ये दोन्ही सेक्स ऑर्गन्स नाही आहेत. म्हणजे हे हार्मॅफ्रोडाइट नाही आहेत, हे काय नाही आहेत, बायसेक्शुअल नाही आहेत, हे आहेत युनिसेक्शुअल. म्हणजे वेगवेगळे सेक्स ऑर्गन्स वेगवेगळ्या अॅनिमल्स मध्ये बघायला मिळतात. म्हणजेच काय आहे, दीज आर सेक्शुअली डिफरंट, मेल्स अँड दी फिमेल्स. अंडरस्टूड? सो दिस इज सिम्पली रिगार्डिंग दिस पर्टिक्युलर फायलम दॅट इज दी एस्कॅलमेंथी. सो दीज आर सेक्शुअली डिफरंट. हा एस्कॅरिस आहे बघा, दिस इज फिमेल एस्कॅरिस, दिस वन इज मेल एस्कॅरिस. सो मेल एस्कॅरिस इज शॉर्टर दॅन द फिमेल, female is straight. Then this male shows posterior curved posterior end. त्याचा जो posterior end आहे तो असा curve झालेला बघायला मिळतो. And that shows posterior end shows presence of penial city. So that penial city is male copulatory organ. Okay, understood? So this is simply regarding a second phylum, that is today's second phylum, that is phylum Aschelminthes. Actually हा 5 नंबरचा phylum आहे. आज आपण दुसऱ्यांदा बघतोय, दुसरा फायलम बघतोय. पहिला आपण पाहिला प्लॅटिहेल्मिंथिस, दुसरा जो आहे तो एस्केल्मिंथिस. नाउ जस्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दॅट इज द फायलम नंबर 6, Annelida. ANNELIDA, Annelida. Let us see a typical example of this phylum, that is the earthworm, that is the Pheretima. Pheretima, PHERETIMA. Pheretima म्हणजे हा आपला अर्थवर्म आहे. याच्यामध्ये नेरिस आहे, त्यानंतर फेरेटिमा आहे, त्यानंतर हिरुडिनारिया. हिरुडिनारिया म्हणजेच कोणता आहे तर लीच.
जो ब्लड सक करतो की नाही, हा आहे तो लीच आहे. ओके, याला हिरुडिनारिया असं म्हणतात. हिरुडिनारिया. ओके, HIRUDINARIA, हिरुडिनारिया. हिरुडिनारिया. इथे लक्षात, याला कॉमनली लीच असं म्हणतात. हिरुडिनारियाला काय म्हणतात? लीच असं म्हणतात. हिरुडिनारिया. ओके, तर अशा पद्धतीने हा जो फायलम आहे तो ॲनेलिडा आहे. ॲन्युलस म्हणजेच रिंग. ॲन्युलस म्हणजे रिंग. रिंग सारखे यांचे सेगमेंट्स बघायला मिळतात. सो देअर बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. दॅट्स वाय दीज आर नोन ॲज रिंग वर्म्स. हे बघा, याच्यामध्ये आता सेगमेंट्स बघायला मिळतात, त्यांना म्हणतात मेटामेरिक सेगमेंट्स. बघा, रिंग सारखे बघायला मिळतात. तुम्ही अर्थवर्म इमॅजिन करा, त्याच्यामध्ये असे सेगमेंट्स बघायला मिळतात. आणि म्हणूनच असे जे याच्यामध्ये लीच मध्ये पण पाहिलं तर अशी सेगमेंटेड बॉडी असते. इथे लक्षात, म्हणून याला म्हणतात, याच्यामध्ये येणारे जे सगळे अॅनिमल्स आहेत त्यांना ॲनेलिड्स असं म्हणतात. समजते का? आणि फायलमचं नाव आहे ॲनेलिडा. इथे लक्षात, लेट अस सी फ्यू कॅरेक्टर्स ऑफ दिस फायलम, दॅट इज ॲनेलिडा. Their body is segmented, as I said earlier. Their body is metamerically segmented. Most of them are aquatic, no doubt, while very few are free living. Some are burrowing. Burrowing means they grow inside a moist soil in the burrows. म्हणजे अर्थवर्म बघा, अर्थवर्म हा मॉइस्ट सॉइलच्या आतमध्ये होल्स मध्ये राहतो. सो दिस इज बरोविंग एनिमल. ओके, सो दिस ग्रोज इनसाइड ए मॉइस्ट सॉइल इन द burrows. That's why this earthworm is called as a burrowing animal. Now this animal or all these animals are bilaterally symmetrical. These are bilaterally symmetrical. It means that their body can be divided into two equal half at only one plane. एक असा त्यांच्या बॉडीचा प्लेन आहे, म्हणजे सेंटरचा प्लेन आहे की जिथे त्यांची बॉडी काय होते, डिवाइड होते. सो दीज आर bilaterally symmetrical. Okay. Then the most important thing is that clitellum. यांच्या बघा, हा जो अर्थवर्म आहे त्याच्या असा स्पेसिफिक बॉडीवरती असा एक रिजन असतो की तो जरा थोडासा सोलर पोर्शन बघायला मिळतो, त्याला म्हणतात क्लिटेलियम. सो दे हॅव क्लिटेलम. अर्थवर्म हॅज ए क्लिटेलम अँड व्हेरी फ्यू एनिमल्स हॅव ऑल्सो ए क्लिटेलम. इट इज ए स्पेशल रिजन ऑफ देअर बॉडी विच इज स्लाइटली सोनल. सो दॅट रिजन इज कॉल्ड एज ए क्लिटेलम. त्याला काय म्हणतात? क्लिटेलम असं म्हणतात. सो क्लिटेलम इज प्रेझेंट. ओके. Locomotion takes place through longitudinal and circular muscles. They can move from one place to the another place with the help of a circular as well as longitudinal muscles. आता बघा, यांच्यामध्ये सर्क्युलर मसल सुद्धा आहेत आणि लॉन्जिट्युडनल मसल सुद्धा आहेत. तर यांच्यामध्ये कोणते होते? फक्त लॉन्जिट्युडनल होते. सर्क्युलर मसल्स यांच्यामध्ये एस्कॅलमेंथिस मध्ये येणारे जे अॅनिमल्स यांच्यामध्ये नाही आहेत. तर ॲनेलिडामध्ये येणारे जे अॅनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये सर्क्युलर मसल सुद्धा आहेत आणि longitudinal muscles सुद्धा आहेत. So they have circular as well as longitudinal muscles, and with the help of those muscles they can move from one place to the another place. It means that they can locomote from one place to the another place with the help of longitudinal as well as circular muscles. They have complete alimentary canal. Okay, and that alimentary canal is complete, which starts with the mouth and ends with the anus. Respiration takes place by body wall. So they can respire with the help of a body wall. Respiration takes place through a body wall. And the most important thing is that again these animals are hermaphrodite. Hermaphrodite means bisexual. It means that both sex organs are present in a same animal, that is bisexual or hermaphrodite. So again these animals are hermaphrodite. Okay, so sexual reproduction takes place internally. आतमध्येच त्यांच्या होणार आहे. Okay, so these are hermaphrodite. Then circulatory system is closed type of circulatory system. यांच्यामध्ये जी सर्क्युलेटरी सिस्टीम बघायला मिळते ती कशी आहे? क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम बघायला मिळते. सो सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम. देन एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन टेक्स प्लेस बाय नेफ्रिडिया. इट इज अ स्पेशल ऑर्गन थ्रू विच दे कॅन एक्सक्रीट देअर food, excrete or they can perform the excretion process as well as the osmoregulation process. So both processes, that is osmoregulation as well as excretion, both these processes take place through special cells which are called as nephridia. यांच्यामध्ये प्रोटोनेफ्रिडिया होते, एस्कॅलमेंथिस मध्ये प्रोटोनेफ्रिडिया होते. तर यांच्यामध्ये कोणते काय बघायला मिळतात? सॉरी, याच्यामध्ये प्लॅटिहेल्मिन्स मध्ये काय होते? प्रोटोनेफ्रिडिया होते. तर यांच्यामध्ये काय बघायला मिळतात? नेफ्रिडिया फक्त बघायला मिळतात. बघा, प्लॅटिहेल्मिन्स मध्ये काय आहेत? नेफ्रिडिया आहेत. समजतंय?
त्याच्या थ्रू काय करतात ते डायजेशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन करतात. प्लॅटिन मीन्स मग त्यांना म्हणतात प्रोटोनेफ्रिडिया किंवा फ्लेम सेल्स. आणि यांच्यामध्ये म्हणजे एनव्हीडीज मध्ये काय बघायला मिळतात? नेफ्रिडिया. सो विथ द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया दे कॅन परफॉर्म excretion as well as osmoregulation. Okay. Then the most important thing is that their nervous system is basically made up of nerve ring and the nerve cord, and that nerve cord is ganglionated. म्हणजे बघा त्यांचे नर्व्स जे रिंग्स आहेत, नर्व्स जे आहेत ते असे कुठेतरी येऊन कॉन्सन्ट्रेट होतात, त्याला गँग्लिओनेटेड अशा पद्धतीची जी नर्वस सिस्टीम आहे त्याला गँग्लिओनेटेड नर्व सिस्टीम असे. हे नर्व फायबर्स आहेत किंवा जे नर्व्स आहेत ते इथे येऊन कुठेतरी कॉन्सन्ट्रेट होतात, पुढे जाऊन परत आणखी थोड्या रिजनवरती असे होतात, त्याला म्हणतात गँग्लिओनेटेड नर्व सिस्टीम. ओके. सो दिस इज सिम्पली रिगार्डिंग दिस पर्टिक्युलर फायलम दॅट इज Annelida. Let us see the few characters of this. These are segmented, metamerically segmented, aquatic, while very few are free living, very few are burrowing. Then the bilaterally symmetrical, then the coelomate, no doubt. Then the clitellum is present. This is called as a clitellum. Clitellum is present. Locomotion takes place through the longitudinal as well as circular muscles. Alimentary system is complete. Then the respiration takes place by body wall. Then these are hermaphrodites. Circulatory system is closed. Okay. Excretion and osmoregulation takes place through. Excretion and osmoregulation take place through nephridia. Both these processes take place through nephridia. Nephridia. I repeat my sentence. Excretion and osmoregulation take place through nephridia. 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 Then their nervous system is basically made of nerve ring and the nerve cord. Nerve cord is ganglionated nerve cord or the nerve system. Ganglionated nerve system यांच्यामध्ये बघायला मिळते. ओके. तर अशा पद्धतीने आज आपण 3 फायलम्स बघितले. पहिला जो फायलम आहे तो प्लॅटिन मेंथिस, त्याचे एक्झाम्पल आहेत प्लॅनरिया, टेनिया, फॅसिओला. हा आहे लिव्हर फ्लूक. ओके. प्लॅनरिया. नंतरचा जो फायलम आहे तो फायलम ऍस्कॅरिमेंथिस, त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत ऍस्कॅरिस, त्यानंतर वॅकेरेरिया, त्यानंतरचा आहे तो एनसायक्लोस्टोमा, हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. पैकी जो आपण हा ऍस्कॅरिस आहे, हा फिमेल ऍस्कॅरिस आहे, हा मेल ऍस्कॅरिस आहे, ते आपण दोन्ही ड्रॉ केलेत. इथे पेनियल सिटी असते मेल मध्ये, दॅट इज मेल कॉपरेटरी ऑर्गन. नंतरचा जो फायलम आहे तो फायलम एनालिडा, याचे एक्झाम्पल्स आहेत नेरिस, फेरेटिमा आणि जो आहे तो हिरुडिनारिया. ओके. म्हणजेच लीच. ओके. यांची जी बॉडी आहे ती मेटामेरिकली सेगमेंटेड असते आणि यांच्यामध्ये हा जो एक असतो तो असतो क्लिटेलम असतो. ओके. क्लिटेलम हा त्यांचा याच्या शरीराचा एक स्पेसिफिक रिजन आहे, त्याला क्लिटेलम असं म्हणतात. ओके. तर यांची ही स्पेशालिटी आहे. येतं लक्षात. तर अशा पद्धतीने आपण यांची ही कॅरेक्टर्स वेगवेगळ्या फायलम्सची बघितलेल्या आहेत. सो आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी later on. Okay. Thank you.